Jersey. If I know that I'm living in Philadelphia, it's very easy for me. It's very easy because all I have to do is go to the Busselton post office or any post office nearby and send a letter, post it, and just spend about 40 cents. But if I did not know where I was, it would be very difficult for me to send a post to anywhere in the world. That is why it is very necessary for us to know where we are in Christ Jesus. And I want you to look into Matthew chapter 11 today. We'll be doing a lot of scripture reading today. I need your patience. I need you to go through the Bible. We're going to learn something very important today. I want you to know I'm very excited. We are excited as a church that we can all be together on a Sunday morning. ഒന്നിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് വളരെ നന്ദിയുള്ളവനാണ്. അതുപോലെ വളരെ ഉത്സാഹമുണ്ട്. And I know none of my words will fall to the ground. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ വാക്കുകളൊന്നും നിലത്ത് വീഴാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല. God, our labor is not vain in the Lord. ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രയത്നം വ്യർത്ഥമല്ല. Kindly turn with me first to the book of Matthew chapter 11. ഒന്നാമത്തെ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. We are going to see the verses 11. എൻ്റെ 11-ാം വാക്യം. Truly I say to you, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Amen. Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he. ആമേൻ. കർത്താവ് യേശു പറയുന്നു, സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരുമില്ല, ദൈവരാജ്യത്തിലോ അവൻ ഏറ്റവും ചെറിയവനാണെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. Jesus is testifying of John the Baptist. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പറ്റി യേശു കർത്താവ് സാക്ഷീകരിക്കുകയാണ്. It's a great thing to have a testimony from the Lord Jesus Christ. യേശുവിൽ നിന്ന് ഒരു സാക്ഷ്യം ലഭിക്കുന്ന വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം. You know, if Jesus commends you to another person, it's a great privilege, it's a great blessing. ആമേൻ. നിങ്ങളെ പറ്റി യേശു മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അംഗീകാരമാണ്. If Jesus sends somebody to your house so that you can pray for them. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് യേശു അയച്ചാൽ it's a great recommendation. ആമേൻ. അത് വലിയൊരു ശുപാർശയാണ്. It's a great thing. വലിയ കാര്യമാണ്. And I want you to expect things like that for yourself. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. I have a sister in Florida. ഫ്ലോറിഡയിൽ എനിക്കൊരു സഹോദരിയുണ്ട്. In the Lord. കർത്താവിലുള്ള സഹോദരി. I was ministering to her and I said, sister, people are going to come to your home and ask for godly advice. ആമേൻ. ഞാൻ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു, സഹോദരി, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ആലോചന ചോദിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ദൈവം ആളുകളെ അയക്കും. Amen. It's a great honor. വലിയ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ബഹുമാനമാണ്. Hallelujah. That is because Jesus testifies of you in front of other people. കാരണം അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ യേശു നിങ്ങളെ പറ്റി സാക്ഷീകരിക്കുന്നു എന്നാണ്. About Abraham, അബ്രഹാമിനെ നോക്കുക. God told a testimony. അബ്രഹാമിനെ പറ്റി ദൈവം സാക്ഷീകരിച്ചു. We will not do anything until we tell our friend Abraham. ആമേൻ. നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ അബ്രഹാമിനോട് പറയും. Says there, അത് പറയുന്നു, സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ. Truly I say to you, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet the one who is least in the kingdom of heaven is greater than he. ആമേൻ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ വലിയവൻ ആരുമില്ല എന്ന് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. എങ്കിലും ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവനാണെന്ന് യേശു പറയും. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. What is your position in the kingdom of God? ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്താണ്? You are greater than John the Baptist. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. What is your position in the kingdom of God? ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്താണ്? You're not a worm. നിങ്ങളൊരു കൃമിയല്ല. You're not a pesticide. നിങ്ങളൊരു കീടമല്ല. You're not a pest. നിങ്ങളൊരു ശല്യമല്ല. You are greater than John the Baptist in the kingdom of God. എല്ലാ ദൈവമക്കളും വലിയവരാണ്. Jesus said
that John, you are greater than John the Baptist. യേശുവാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ വലിയവരാണ്. When I think of John the Baptist, I get pretty scared actually. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പേടിച്ചു പോകും. Think of John the Baptist for a minute. ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ചിന്തിക്കാം. Maybe this guy had long hair ഒരുപക്ഷേ അതിന് നീണ്ട മുടി കാണും. and he was busy eating all the locusts അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുക്കിളിയെ തിന്നുന്നതിൽ അല്ലെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന and wine and honey. അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടുതേൻ കുടിക്കുന്ന And he doesn't care for anybody. ആരെ വകവെക്കുന്നവനല്ല. He reads the word of God. ദൈവവചനം സത്യമായിട്ട് പറയും. You want the word of God? നിനക്ക് ദൈവവചനം വേണോ? You brood of vipers. ഹല്ലേലൂയ. സർപ്പസന്തതികളെ. When the priests are coming to be baptized, ഹല്ലേലൂയ. അതേ സ്നാനപ്പെടുവാനായിട്ട് പുരോഹിതന്മാർ വരുമ്പോൾ John the Baptist says, you brood of vipers, who told you to get baptized? ഹല്ലേലൂയ. അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളോട് ആരാണ്, നിങ്ങൾ സർപ്പസന്തതികളെ വരുവാനുള്ള കോപത്തിൽ ഒഴിവാൻ നിങ്ങളോട് ആര് പറഞ്ഞു? He doesn't care. അവരെ അദ്ദേഹം ഗൗനിക്കുന്നില്ല. He is not bothered. അവരെ പറ്റി അദ്ദേഹം He ഗണ്യമാക്കുന്നില്ല. was standing in the desert മരുഭൂമിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. and he was preaching out. മരുഭൂമിയിൽ പ്രസംഗിക്കുക. Remember, when he is preaching, people are coming to be baptized. ആമേൻ. അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ സ്നാനപ്പെടാൻ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരിക. And look at his reaction to people who are getting baptized. ആമേൻ. സ്നാനപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. Some priests came to be baptized. ചില പുരോഹിതന്മാർ സ്നാനപ്പെടാൻ What വന്നു. would you do? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? Oh, praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. That's what we would say, and that is what you should say. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. നമ്മൾ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. By the way, I have exciting news for you. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയാൻ നല്ല വാർത്തയുണ്ട്. Things like that are going to happen in this church. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ നടത്താൻ പോവാ കർത്താവ്. ചേർന്ന് സ്തോത്രം പറയാം. ആമേൻ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, God is going to do amazing things വലിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. because this church belongs to God. കാരണം ഇത് കർത്താവിന്റെ മാത്രം സഭയാണ്. Hallelujah. Amen. But look at John the Baptist. എന്നാൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ When ശ്രദ്ധിച്ച് priests are coming to get baptized, പുരോഹിതന്മാർ സ്നാനപ്പെടാൻ he വരുമ്പോൾ said, you guys hold on. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഒരു മിനിറ്റ് നിന്ന് You brood of vipers. നിങ്ങൾ Now, സർപ്പസന്തതികളാണ്. how can a man have such guts to call priests in the old covenant? They are actually ordained by God. ആമേൻ. ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പുരോഹിതന്മാരോട് ഇപ്രകാരം പറയാനുള്ള തന്റെ ഇടം അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? Where do you think his boldness came from? എവിടെ നിന്നാണ് ഈ തന്റെ ഇടം വന്നത്? Not from the locusts. ഹല്ലേലൂയ. വെട്ടുക്കിളിയിൽ നിന്നല്ല. Definitely not from his father Zechariah. നിശ്ചയമായിട്ടും തന്റെ പിതാവ് സക്കറിയാവിൽ നിന്നുമല്ല. His father Zechariah was a priest, തന്റെ പിതാവ് സക്കറിയാവ് ഒരു പുരോഹിതനാണ്. but he didn't get the strength from that. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നാൽ ഈ ശക്തി Do you കിട്ടിയില്ല. know where he began to get his strength from? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ശക്തി കിട്ടിയത്? One day, ഒരു ദിവസം Jesus came to meet him യേശു അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ when വന്നു. he was in his mother's belly. യേശു അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ When Mary, the mother of Jesus, opened her mouth and began to speak something, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയ വായ തുറന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. something happened inside the womb of Elizabeth. എലിസബത്തിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കാര്യം ചെന്നു. This little baby was baptized in the Holy Ghost, ഓ ഈ ശിശു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം. and he began to dance and jump in the womb. ഓ ആ ഉദരത്തിൽ ആ കുഞ്ഞ് തുള്ളിച്ചാടി. I pray this will happen to many wombs like that in this church. ഈ സഭയിലെ അനേക ഉദരങ്ങൾ അങ്ങനെ Even സംഭവിക്കട്ടെ. as we preach the word of God, let the children be filled with the Holy Ghost, even when they are in their mother's womb, in Jesus' name. ആമേൻ ആമേൻ. അമ്മയുടെ ഉദരങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവവചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിറയപ്പെടട്ടെ. Is it possible? അത് സാധ്യമാണ്. Because we are greater than John the Baptist in the kingdom of God, it is possible. നാം യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വലിയവരായതുകൊണ്ട് ഇത് സാധ്യമാണ്. When you pray for your children, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി and when you പ്രാർത്ഥിക്കും. pray for your grandchildren, കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. pray like this: ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. Lord, as soon as you give us our next generation in the belly, just fill them with thy power and thy Holy Spirit and thy grace. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറകളെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഉദരങ്ങളിൽ വെച്ച് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവശക്തിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയപ്പെടട്ടെ. When my elder daughter was in her mother's womb, എന്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ I would go near her mother's womb, ഹല്ലേലൂയ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കൈ and I will വെച്ചിട്ട് say, the Lord is your shepherd, ഞാൻ പറയും, കർത്താവ് നിന്റെ ഇടയനാകുന്നു, and you shall not want. നിനക്ക് കുറവ് വരികയില്ല. Hallelujah. Amen. From the time she was in her mother's womb, I would speak the word of God. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കിടക്കുന്ന മുതൽ ഞാൻ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ ദൈവവചനം Both the പ്രഖ്യാപിച്ചു. babies, they would listen to that, they would hear that. ഈ ശിശുക്കൾ ഈ വചനം കേൾക്കും. Any mothers here getting ready to give birth, this is a good thing to do. ആമേൻ ആമേൻ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന മാതാക്കൾക്ക് ഇതൊരു നല്ല വാർത്തയാണ്. Speak words into that belly. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ദൈവവചനം So John the Baptist was filled with the Holy Ghost, and he had the strength of the Lord. That is why he said, I don't care for you, brood of vipers. If you want to be baptized, you must do it in the right sense. ദൈവശക്തി തന്നിലുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തന്റെ ഇടത്തോടെ ഈ പുരോഹിതന്മാരെ സർപ്പസന്ധികൾ എന്ന് വിളിക്കാനിടയായത്. We are of a greater breed. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ We are of a higher breed. അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വംശമാണ്. We are going to look into some of the good characteristics of a man called John, who was called John the Baptist by Jesus. യേശു കർത്താവ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ എന്ന് വിളിച്ച വ്യക്തിയുടെ ചില നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകും. I told you we'll have a lot of scripture reading to do today. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ അനേക തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിക്കും. Please look to Matthew 11.
മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം verses 7 onwards. അതിന്റെ 7 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. As these men were going away, Jesus began to speak to the crowds about John. ഹല്ലേലൂയ. തന്റെ അടുക്കൽ ആൾ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് യോഹന്നാനെ പറ്റി യേശു അവരോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. What is Jesus talking about John? എന്താണ് യോഹന്നാനെ പറ്റി യേശു പറയുന്നത്? Just now some disciples had come from John the Baptist asking Jesus some questions. ഇപ്പോൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ചില ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചില ചോദ്യങ്ങൾ യേശുവോട് ചോദിക്കുന്നു. Actually, John had made a mistake. യഥാർത്ഥത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി. John did not understand Jesus properly. യേശുവിനെ ശരിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. That is why he sent his disciples. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചത്. And he asked, "Are you the one we are looking for? ഓ അവർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങാണോ വരുവാനുള്ളത്? Are you the Messiah?" അങ്ങാണോ മശിഹ? He stumbled there. അദ്ദേഹം ഇടറിപ്പോവാനിടയായി. Jesus said, യേശു പറഞ്ഞു, if you look a little forward, ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ verse 6, 6-ാം വാക്യം. "Blessed is he who does not take offense at me." ആമേൻ. എങ്കിലും ഇടറിപ്പോകാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് യേശു This പറഞ്ഞു. morning I want to tell you, church, blessed is the man who does not take offense in the Lord Jesus Christ. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ സഭയോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, യേശു കർത്താവിൽ ഇടറിപ്പോകാത്തവനാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ. More than John the Baptist, യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ we ഉപരിയായി have an opportunity not to be offended by the Lord Jesus Christ. യേശു കർത്താവിൽ ഇടറാതിരിക്കാനുള്ള അധികാരം നമുക്കുണ്ട്. Do you know we can be offended by the Lord sometimes? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കർത്താവിനാൽ ഇടർച്ച ഉണ്ടാകും. Well, when people tell us to obey, we don't obey, we feel irritated, we feel offended. Do you know we are getting offended? None other than the Lord Jesus Christ himself. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുവാൻ നമ്മൾ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ഇടറുകയാണ്. When the Lord tells us to do something, ദൈവം ഒരു കാര്യം നമ്മോട് പറയുമ്പോൾ, God tells us to go to the south, but we go to the north. തെക്കോട്ട് പോകാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വടക്കോട്ട് പോയാൽ We are getting offended. We are offending the Lord Jesus Christ. നമ്മൾ കർത്താവിൽ ഇടറിപ്പോവുകയാണ്. The same thing happened with John the Baptist. അതേ കാര്യമാണ് യോഹന്നാന് സംഭവിച്ചത്. A man testified by Jesus to be the greatest born from a woman. ഓ സ്ത്രീകളും ജനിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയവനെന്ന് യേശു കർത്താവ് സാക്ഷീകരിച്ച He could മനുഷ്യൻ. not understand Jesus properly. അദ്ദേഹം യേശുവിനെ ശരിയായി മനസ്സിലായില്ല. That is why he sent his disciples. അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാരെ അദ്ദേഹം അയച്ചത്. And he said, "Are you really the Messiah?" അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, നീയാണോ വാസ്തവമായി മശിഹ? This morning, church, we can stumble like that many times. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കും അങ്ങനെ ഇടറാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. Is Jesus really the Son of God? ഓ യേശു വാസ്തവമായി ദൈവപുത്രനാണോ? Is his word really the word of God? അവന്റെ വചനം സത്യമായ Is ദൈവവചനമാണോ? Jesus the only way to heaven? യേശു മാത്രമാണോ ഏക വഴി? I want to tell you today, whatever the word of God says is yes and amen. Whoever holds on to the word of God will remain always forever. ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ത് പറയുന്നു അത് എന്ന് തന്നെയാണ്. ആ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവനാണ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നവൻ. Some time ago, ഹല്ലേലൂയ. ചില I നാളുകൾക്ക് was മുമ്പ് talking to somebody. ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയോട് I സംസാരിച്ചു. said, look, that's not what the Bible says. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സഹോദരാ, ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ദൈവവചനം പറയുന്നത്. I was shocked at the response. അല്ലെ പ്രതികരണത്തിൽ ഞാൻ ഷോക്കായി പോയി. You know what they said? അവരെന്താ പറഞ്ഞത് അറിയാമോ? Bible will say so many things. ദൈവവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പലതും കാണും. In other words, he was saying all these things are not applicable to us. പറഞ്ഞതിന്റെ മറ്റൊരർത്ഥം, ഇതൊന്നും നമുക്കെല്ലാം ബാധകമല്ല. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Every word. എല്ലാ വാക്കുകളും നമുക്ക് ബാധകമാണ്. Take your Bibles. നിങ്ങളുടെ വചനം ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്തേ. Every word ഓരോ വചനങ്ങളും is yes and amen for us. ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ബാധകമാണ്. Every word is yes and amen for us. ഓ ഇതിലെ ഓരോ തിരുവെഴുത്തുകളും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിലയേറിയതാണ്, ബാധകമാണ്. If you are offended by the word, you are in serious trouble. ആമേൻ. ഈ വചനത്താൽ നിങ്ങൾ ഇടറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ ഗുരുതരമായ I പ്രതിസന്ധി. say, let the word offend you. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ചയായോ? Let it offend you. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ചയാകട്ടെ. Bring out all the offenses from away from your life so that you'll be clean with the word of God. ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അശുദ്ധി വചനം പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ. Do you know one of the reasons why the churches in the United States of America is going down? എന്തുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്കയിലെ സഭകൾ താഴോട്ട് പോകുന്നത് അറിയാമോ? Because they don't accept the word of God as the word of God. ദൈവവചനത്തെ അങ്ങനെ ദൈവവചനമായി പലരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. In this church, in the name of Jesus, we pray we will be able to take the word of God as the Lord wants to take us. ആമേൻ. എന്നാൽ ഈ സഭയിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു, നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ദൈവവചനത്തെ അതിന്റെ ആഴത്തിലും അതിന്റെ വിലയിലും മൂല്യത്തിലും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ അനുസരിക്കും. Anything less than that അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. is getting offended at the word of God. അതിനേക്കാൾ ചെറിയതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ I've seen a very clever way in which theology works out in the life of Christians. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതത്തിൽ തിയോളജി ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. They don't like to obey some commandments. ചില കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കാൻ So you know what they say? അവരെന്ത് പറയും? You know, Paul was a Jew.
അവർ പറയും പൗലോസ് ഒരു And യഹൂദനായിരുന്നു. because he was a Jew, his teachings also had Jewish influence. അല്ലെ അദ്ദേഹം യഹൂദനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം യഹൂദ അല്ല അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. That is from the devil. അത് പിശാചിന്റെ ആലോചനയാണ്. I tell you, if Apostle Paul has written the word of God, God has kept it in this Bible for the last 2000 years. It is nothing else but the word of God. ആമേൻ ആമേൻ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ കൊണ്ട് ദൈവ വചനം എഴുതിച്ചെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചനത്തെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സത്യവചനമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. Apostle Paul has written many letters. പല എഴുത്തുകളെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. All those letters are not in the Bible. എല്ലാം തിരുവചനത്തിലില്ല. But God has preserved some letters which God has approved for us to be scriptures. ആമേൻ ആമേൻ. എന്നാൽ ദൈവം അംഗീകരിച്ച ചില എഴുത്തുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളായി ദൈവം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. Hallelujah. Let us not be offended at the word of God. ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് ഇടർച്ച If the ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. word of God says obey, we just obey. ദൈവവചനം പറയുക അനുസരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ There is ചെയ്യാം. nothing else more than that. അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് So ഒന്നുമില്ല. John the Baptist has now made a mistake. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി. So he sent his disciples to Jesus. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിനെ And the അയച്ചു. disciples are asking, ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ്, are you really the Messiah? അങ്ങാണോ യഥാർത്ഥ മെസ്സിയ? Are you really the person we are looking for? അങ്ങനെയാണോ ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്? Jesus said, യേശു പറഞ്ഞു, the lame are walking, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അതെ, മുടന്തർ the നടക്കുന്നു, blind are seeing, കുരുടർ കാണുന്നു. things are happening. ഹല്ലേലൂയ. Go കാര്യങ്ങൾ and tell നടക്കുന്നു. John the Baptist. ഈ കാര്യം യോഹന്നാനോട് That is പറഞ്ഞു. all Jesus said. അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. And so the disciples go away. ശിഷ്യന്മാർ പോയി. After some time, ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം, no, after a couple of minutes, ചില സമയത്തിന് ശേഷം Jesus begins to tell the rest of the people. ശേഷം തന്റെ അടുക്കലുള്ളവരോട് യേശു പറയുകയാണ്, He's saying, let me tell you about John the Baptist. ഞാൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ നിങ്ങളോട് പറയാം. What did you go out to see? Verse 8. I told you we had to read a lot of scripture today. What did you go out to see? Verse 7. What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? ആമേൻ. യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് കാണാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി? They went to the wilderness. കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന ഓടയോ? They went to the wilderness to see who? ഹല്ലേലൂയ. ആരെയാണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവർ മരുഭൂമിയിൽ പോയി. They went to see John the Baptist. അവർ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ കാണാൻ പോയി. They heard a man preaching in the wilderness. അവർ കേട്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതാ മരുഭൂമിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു. Before Jesus started his ministry, യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് John the Baptist started his ministry. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങി. John the Baptist started his ministry so that the ministry of Jesus could be brought out. ആമേൻ. യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭം കുറിക്കാനാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ശുശ്രൂഷ So ആരംഭിച്ചത്. first people went to John the Baptist. ആദ്യമേ ആളുകൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ അടുക്കൽ പോയി. They went to the wilderness. അവർ മരുഭൂമിയിൽ പോയി. Now after Jesus has started preaching, യേശു പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ he is ശേഷം asking the people, ആളുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, you all went to that convention. നേരത്തെ നിങ്ങളല്ലേ ഈ കൺവെൻഷന് പോയതല്ലേ? You know, evangelist John's preaching in the wilderness. ഹല്ലേലൂയ. മരുഭൂമിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷകനായ യോഹന്നാന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ He പോയല്ലേ? said, what did you really see there? നിങ്ങൾ കാണാൻ ഈ പ്രസംഗത്തിന് പോയപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടത്? Did you see a reed shaken by the wind? കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന ഒരു ഓടയെ കാണാനാണോ? No, here was a man who was standing steady in the wilderness preaching the word of God. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സത്യമായി ഉറച്ചു നിന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടത്. Jesus was telling about John. Here is a testimony that Jesus told about John. ഹല്ലേലൂയ. യേശു യോഹന്നാനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ട്. Here is a man in the wilderness. ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ മരുഭൂമിയിൽ. He will not be moved by the wind. ഹല്ലേലൂയ. കാറ്റിനെ അവനെ ആടി ഉലയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. The reed is a plant which is easily moved and shaken by the wind. ഹല്ലേലൂയ. അതെ, കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടി ഉലയുന്ന പുല്ലല്ല. But they said, when you went into the wilderness, ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ പോയപ്പോൾ did you see a reed like that? നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന ഒരു പുല്ലാണോ കണ്ടത്? No, John the Baptist was not a man like that. അങ്ങനെയുള്ളവനല്ല യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ. He stood steady. അവൻ നേരെ നിന്നു. Church, this morning I tell you, you in the kingdom of God is greater than John the Baptist, who did not move around like a reed. He was strong and steady in the faith and the calling God had given him. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, തനിക്ക് കൊടുത്ത ശുശ്രൂഷയുടെ മുഖത്ത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കാറ്റിനാൽ ഉലയുന്ന ഒരു പുൽച്ചെടി പോലെ ആടി ഉലയാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തിയോടെ ധൈര്യത്തോടെ നിന്നു. Do you know who are the people who are going to ultimately make it to the kingdom of God? ആരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് ആത്യന്തികമായി ചെല്ലുന്നത് Who അറിയാമോ? will stand firm in their faith till the last day of their life. അന്ത്യശ്വാസം വരെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നവർ. If you are a group of people നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടമായ who ആളുകൾ will not come to church because pastor did not smile at you, I say, pray, be on your knees and cry out to God for the salvation of your souls and your children. ആമേൻ. പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കൈതരാഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ചിരിക്കാഞ്ഞുകൊണ്ടോ സഭയിൽ വരാത്തവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ മുട്ടിന്മേലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. Hallelujah. Amen. Heaven is looking for powerfully strong people who will stand in the word of God in this world and in the world to come. സ്വർഗ്ഗം നോക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലും ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ദാക്ഷിണ്യം കൂടാതെ ശക്തമായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെയാണ്. We are called to be greater
than John the Baptist. നമ്മളെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ This വലിയവരാകാനാണ്. is the first characteristics of John the Baptist that I see this morning. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ഒന്നാമത് ഞാൻ കാണുന്ന സ്വഭാവം ഇതാണ്. He was not easily swayed. അദ്ദേഹം ആടി ഉലയുന്നവനല്ല. Somebody shout an amen. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Praise the Lord. And then you see verse 8. എട്ടാം വാക്യം. What did you go out to see? A man dressed in soft clothing. Those who wear soft clothing are in king's palaces. യേശു പിന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ കാണാൻ പോയത് മാർദ്ദവ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെയാണോ? മാർദ്ദവ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന മനുഷ്യര് കൊട്ടാരങ്ങളിലാണ് പാർക്കുന്നത്. Why? What did you really go out to see? നിങ്ങൾ എന്ത് കാണാനാണ് ഈ Were you കണ്ടത്? expecting John the Baptist to be putting on his three-piece suit and preaching in a nice, oily voice and nice way? ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഒരു മനോഹര ശബ്ദത്തിൽ ഒരു മനോഹരമായ വസ്ത്രധാരണമൊക്കെ നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാനാണോ നിങ്ങൾ പോയത്? In Indian language, colloquial language, soap കുട്ടപ്പന്മാരെ കാണാനാണോ പോയത്? Did you go to see somebody like that? ആമേൻ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സുമുഖന്മാരായിട്ടുള്ള ഹല്ലേലൂയ അങ്ങനെയുള്ള ആരെയും കാണാനാണോ നിങ്ങൾ പോയത്? Jesus, John the Baptist is not like that. യേശു പറയുകയാണ്, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ In അങ്ങനെയുള്ളവനല്ല. other words, John the Baptist, Jesus said he doesn't care for what people think about him, whether he wears a loin cloth, amen, whether amen. he wears a three-piece suit, he doesn't care. He's standing there preaching the word of God. വേറൊരിടത്തിൽ യേശു പറയുന്ന ഇതാണ്, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ താൻ എന്ത് ധരിച്ചു, എന്ത് കഴിച്ചു, എന്ത് കുടിച്ചു, മറ്റുള്ളവർ തന്നെ പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു വിചാരവുമില്ലാതെ ധൈര്യമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഘോഷിക്കുന്നവനാണ് യോഹന്നാൻ That സ്നാപകൻ. is John the Baptist. അതാണ് യോഹന്നാൻ A സ്നാപകൻ. man who was the greatest of men born of women. സ്ത്രീകളും ജനിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ. This morning, church, you are in a greater privilege than John the Baptist. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ അധികം പദവി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. Hallelujah. Amen. As we go down, let's see what are the things we can learn from John the Baptist. ഈ ദൈവദാസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വീണ്ടും നോക്കാം. Let's go to verse 12. 12ാം വാക്യം. Here is the third point about John the Baptist. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പറ്റിയുള്ള I told you we have a lot of scripture to read today. Those of you are writing it down, it's good for you. Go back home and meditate. It will help you. What's the third thing we see about John the Baptist here? ഈ ദൈവദാസിനെ പറ്റി കാണുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? Verse 12. 12ാം വാക്യം. From the day of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force. ആമേൻ ആമേൻ. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ നാൾ മുതൽ ദൈവരാജ്യത്തെ സുവിശേഷിച്ചു വരുന്നു. ബലാത്കാരികൾ ബലാത്കാരേണ ദൈവരാജ്യത്തെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. What does that tell us about John the Baptist? അതെന്താണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പറ്റി He പറയുന്നത്? was not like other prophets. മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരെ പോലെ അല്ല അദ്ദേഹം. He was claiming things from heaven. അതേ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ട് പ്രാപിക്കുക. Other prophets, മറ്റ് പ്രവാചകൻ, good prophets, നല്ല പ്രവാചകൻ, Moses, മോശ, Elijah, ഏലിയാവ്. even Elijah brought down fire. That's all. ഏലിയാവ് തീ കൊണ്ടുവന്നു, നല്ലതാണ്. There was Moses, മോശയുണ്ട്, there was Abel, ഹല്ലേലൂയ, ഹാബേൽ, Abraham. അബ്രഹാം. All these people came up to this level. അവരെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക തലം വരെ They വന്നുള്ളൂ. all came to 5-foot level. അവരെല്ലാം 5 അടി വരെ ഉയർന്നുള്ളൂ. John the Baptist did not stop at 6 foot. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അവിടെ നിന്നില്ല. He did not stop at 7 foot. 7 അടിയിൽ നിന്നില്ല. He went straight to heaven. അതേ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോയി. Hello. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Praise the Lord. ആമേൻ. He kept knocking at heaven. സ്വർഗ്ഗത്തെ അദ്ദേഹം മുട്ടി വിളിച്ചു. He kept on knocking at heaven. വീണ്ടും വീണ്ടും അത് സ്വർഗ്ഗത്തെ മുട്ടി Hello, വിളിച്ചു. is there anybody here? Hello. ഹല്ലേലൂയ. അദ്ദേഹം വളരെ, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Somebody who gave me my dad and mom. Is that person here in heaven? എനിക്കൊരു അമ്മയും അപ്പനും തന്ന, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം, അവിടെ ആ വ്യക്തി സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ടോ? John the Baptist was in the wilderness. അദ്ദേഹം മരുഭൂമിയിലാണ്. He was praying like this. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ This പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. is my imagination. He was praying like this. ഇതെന്റെ ഭാവനയാണ്. I want to see God. എനിക്ക് ദൈവത്തെ കാണണം. I've heard this story. ഞാൻ ഈ കഥ കേട്ടു. How an angel came and met my dad. എന്റെ പിതാവിനെ ഒരു ദൂതൻ എങ്ങനെ And കണ്ടു. how he prophesied. അങ്ങനെയാണ് ദൂതൻ Is there പ്രവചിച്ചത്. somebody, I want to see that God. എനിക്ക് ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് Other കാണണം. prophets did not do it. മറ്റു പ്രവാചകന്മാർ അങ്ങനെ They ചെയ്തില്ല. were satisfied easily. അവരുടെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് Abraham got his promise, he was satisfied. അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്തം കിട്ടി, തൃപ്തിയായി. Moses got his laws and he was satisfied. മോശയ്ക്ക് ന്യായപ്രമാണം കിട്ടി, അദ്ദേഹം തൃപ്തിയായി. John the Baptist said, no. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പറഞ്ഞു, I am പോരാ. going to take the kingdom of God in the name of Jesus, in the name of my Father. I'm going to claim it. I'm going to claim it. I'm going to claim it. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെയും അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കാൻ പോവാ. Church, do you understand that character of John the Baptist? യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലായോ? Those who understand, give a wave offering to the Lord this morning. മനസ്സിലായവരെ കരം വീശി കർത്താവിനെ We are in the സ്തുതിച്ചാട്ടെ. kingdom of God. We are in a greater position than John the Baptist. നാം ദൈവരാജ്യത്തിലാണെന്ന് മാത്രമല്ല യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയിലാണ്. Hallelujah. If you are that today, I tell you, you have the right to claim things from God. Be violent in getting things from God. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവരാജ്യത്തെ ബലാത്കാരം ചെയ്ത സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. We are not in the old covenant. നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലല്ല. John the Baptist was in the old covenant. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പഴയ നിയമത്തിലാണ്. Even then he had started violating, I would say,
forcing things. എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ബലാത്കാരേണ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പിടിച്ചെടുത്തു. In the kingdom of God, ദൈവരാജ്യത്തിൽ we his children, നമ്മൾ അവന്റെ we have മക്കൾ, to run after God. നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പുറകെ ഓടണം. Give me yourself, God. കർത്താവേ നിന്നെ തന്നെ തരണം. I am desperate for you, God. ഞാൻ വളരെ ദാഹിക്കുന്നു. I shall not be satisfied with anything less than you. I want you, I want you, I want you. കർത്താവേ നിന്നിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയില്ല, നിന്നെ തന്നെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടുന്നവരാണ് നമ്മൾ. Church, we are greater than John the Baptist because we are in the kingdom of God. ഓ സഭയെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം ദൈവരാജ്യത്തിലാണ്. Here is something for some of you to try. നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യണം. Lord, I want to be baptized in the Holy Ghost. കർത്താവേ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനപ്പെടണം. I have prayed for the Holy Ghost, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ്. but so far nothing has happened. ഇതുവരെ നടന്നില്ല. Church, I want to tell you today, challenge you today. ഓ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു If you have still not received the Holy Ghost in power, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് run after God till He satisfies you. അവൻ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുന്നവരെ അവന്റെ പിന്നാലെ ഓടുക. Don't be satisfied with some fake feelings. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. എന്തെങ്കിലും വ്യർത്ഥമായ അനുഭവം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടരുത്. I want the genuine Holy Spirit baptism in my life. യഥാർത്ഥ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എനിക്ക് വേണം. I want to speak new tongues. എനിക്ക് പുതിയ ഭാഷകൾ I don't സംസാരിക്കണം. want to speak the tongues which the pastor is speaking. പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയല്ല. I want something fresh and new. എനിക്ക് ഓരോ ദിവസവും പുതുക്കം വേണം. I want tongues. എനിക്ക് I want interpretation of tongues. എനിക്ക് വ്യാഖ്യാനപരം I വേണം. want anointing upon my body. എന്റെ ശരീരത്തിന്മേൽ അഭിഷേകം When വേണം. I walk past, my shadow should cure other people. ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്റെ നീഴൽ മറ്റുള്ളവരെ സൗഖ്യമാക്കണം. That's going to happen, by the way. അത് നടക്കാൻ പോവാ. Somebody shout an amen. Amen. Let all the church shout an amen. ഓ സഭ മുഴുവനായി Let the people of God rejoice this morning. ദൈവജനം Let സന്തോഷിക്കട്ടെ. the people of God lift up their voice and praise the Lord. ഓ ദൈവജനം ശബ്ദം ഉയർത്തി Because ദൈവത്തെ I have സ്തുതിക്കട്ടെ. not seen nor ear heard what God has kept for His children. കാരണം ദൈവം തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല. Come on, church, open your mouth and praise the Lord. Hallelujah. Open your mouth and praise the Lord. Praise the Lord. Open your mouth and praise the Lord. God is going to do amazing things. This morning, start praising the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 John the Baptist was a violent taking of the kingdom of God. He did not sit in the desert. When will God give me locust? When will God give me some honey? Oh, when is my loin cloth going to be replaced? When is God going to give me two people to be baptized? John the Baptist didn't think like that. You gave me birth into my mother's womb. You sent the angel to speak to my father. You separated me for the gospel. You raised me up in the desert. I want you, my God. I want you, my God. Even in the old covenant, John the Baptist would cry out, and he got it. ഓ പഴയ നിയമത്തിൽ പോലും യോഹന്നാൻ കരഞ്ഞു വിളിച്ചു, താൻ അത് പ്രാപിച്ചു. ഓ സഭയെ പുതിയ നിയമത്തിൽ എത്രയധികം. ഓ യോഹന്നാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനെന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ദൈവരാജന്റെ മക്കളാണ്. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെല്ലുവിളി വെക്കുക. ബലാത്കാരം, ദൈവരാജ്യത്തെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുവാൻ, പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. പിടിച്ചെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കുമോ? ഏറ്റവും താഴ്മയോടെ പറയുക. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. ഈ സഭയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പല ജീവിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുത്തതാണ്. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. അതെ, സാഹചര്യത്തിന് വെറുതെ വിട്ടില്ല. ഓ പോയി ചാകട്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം തന്ന ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുത്ത ജീവിതങ്ങളാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ സഭയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ പറ്റി പറയുക. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് എത്ര വിലയേറിയ ശ്രേഷ്ഠ പാത്രങ്ങളാണെന്ന് അറിയാമോ? കണ്ണുനീരോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാവും പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചവരുണ്ട്. സഭയിൽ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല, അനേക ജീവിതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം ഒരുക്കി. ഓ ഓ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് യേശു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുരോഹിതൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് വിലയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു വിലയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ മക്കളാണ്. നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനാണെങ്കിൽ പോലും യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വലുതാണ്. ഓ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങണം.
നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ the little child will come to the table, കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ടേബിളിൽ വരും. and when they comes to the table, ടേബിളിൽ വരുമ്പോൾ mommy has to feed him. മമ്മി ഭക്ഷണം കൊടുക്കും. എങ്ങനെയാ തനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ അവൻ വളരും. അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? Mommy, I'm hungry. മമ്മി എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, I want to get something. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം. He says, it's in the refrigerator. Go take it. മോനെ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ട്, എടുത്ത് കഴിച്ചു. It's all cooked. അതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്താ. How many people are like that here? എത്ര പേര് ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്? Hallelujah. ആമേൻ. Enough of being babies. ഹല്ലേലൂയ. കുഞ്ഞായിരുന്നു മതി. It's time to grow up. വളരാനുള്ള സമയമാ. I walk to my dad's home. എന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയാൽ I have the freedom to open the refrigerator and eat whatever I want. ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം തിന്നാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ട്. I have to ask my dad. എന്റെ അപ്പനോട് ഞാൻ ചോദിക്കണ്ട, Ask my mom. അമ്മയോട് ചോദിക്കണ്ട, I have to ask anybody. ആരോട് ചോദിക്കണ്ട. ഇതെന്റെ വീടാ, അങ്ങോട്ട് കയറിയാ മതി. It's 8 o'clock in the morning. രാവിലെ 8 മണിക്ക്. So my dad saying, I'm sleeping up. I came back at 2 o'clock in the night. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം പറയാണ്, ഞാൻ രാത്രി 2 മണിക്ക് വന്ന് ഉറങ്ങുക. Son, what is it that you want? നിനക്കെന്ത് വേണം മോനെ? Dad, I'm very hungry today. എനിക്ക് വിശപ്പുണ്ട്. Well, go into the refrigerator. Eat whatever you want. കിച്ചണിൽ പോയി ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാം എടുത്ത് കഴിച്ചു. You have to talk like this also. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോലും സംസാരിക്കണ്ട. My father's house key. എന്റെ അപ്പന്റെ വീടിന്റെ താക്കോലുണ്ട്. Walk in any day to my എപ്പോ വേണേലും നടക്കാം. My parents don't have to be there. അപ്പനമ്മ വേണം നിർബന്ധമില്ല. So much of freedom. ഒത്തിരി സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. My earthly father gives me so much of freedom. എന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ പിതാവ് അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം തരുന്നെങ്കിൽ, My earthly father gives me so much of freedom. ഈ ലോകത്തിലെ പിതാവ് അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് തരുന്നെങ്കിൽ, Church, if your earthly father can give you so much of freedom, സഭയെ നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, your earthly father, എത്രയധികമായി നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സ്വാതന്ത്ര്യം തരും. more your earthly father will take care of your needs. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എത്രയധികം ശ്രേഷ്ഠമായി നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് നടത്തും. Jesus told his disciples one day, യേശു ശിഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, look at the birds of the air, ഹല്ലേലൂയ, ആകാശത്തിലെ പറവകളെ നോക്കുവീൻ. owls, ഹല്ലേലൂയ, ആകാശത്തിലെ പറവകളെ നോക്കുക. അതെ, വയലിലെ താമര നോക്കുക. റോസയെ നോക്കുക. they are all so beautifully taken care of by my heavenly father. എന്റെ അപ്പച്ചൻ ഇതിനെല്ലാം മനോഹരമായി ചമയിച്ച് പാലിക്കുന്നു. Then he told his disciples, ശിഷ്യന്മാരോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു, എത്രയധികം, എത്രയധികം, how much more? എത്രയധികം. When you compare the children of God and John the Baptist, it is how much more? ആമേൻ. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനും ദൈവമക്കളും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എത്രയധികം. When you compare the children of God and the birds of the air, it is how much more? ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെയും വയലിലെ താമരയും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുമ്പോൾ എത്രയധികം. The children of God and the people of the world, it is how much more? ദൈവത്തിന്റെ മക്കളും ലോകത്തിന്റെ മക്കളും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുമ്പോൾ എത്രയധികം. Oh, God is a how much more God. എത്രയധികമായി തരുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. And say, my God is a how much more God. നമ്മുടെ ദൈവം വളരെ വളരെ അധികം തരുന്നവനാണ്. How much more God? My God is a how much more God. എന്റെ ദൈവം വളരെ വളരെ തരുന്നവനാണ്. How big is my God. My God is a how much more God. എത്ര വളരെയധികം തരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. God is a good God. നമ്മുടെ ദൈവം നല്ല ദൈവമോ. God is an awesome God. നമ്മുടെ ദൈവം ഓപ്ഷൻ ദൈവം. വളരെ God is such a wonderful God. എത്ര അത്ഭുതവാനായ ദൈവം. God, He reigns from heaven above. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. The power and love of God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിട്ടുള്ളവനാണ്. Much more. വളരെ അധികമായി, More. വളരെ വളരെ അധികമായി. The thing we see about John the Baptist, point number 3 is he brings heaven down. ആമേൻ. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പറ്റി മൂന്നാമത് കാണുന്ന കാര്യം, അദ്ദേഹം ദൈവരാജ്യത്തെ ബലാത്കാരം ചെയ്തു. Praise the Lord. Now let's move forward and see what we can see about John the Baptist. ഹല്ലേലൂയ. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി വീണ്ടും കാണുന്ന കാര്യം ഇതാണ്. And what we see in verses 16 and 17. 16, 17 വാക്യങ്ങളിൽ, To what shall I compare this generation? It is like children sitting in the marketplace who call out to the other children and say, we played the flute for you and you did not dance. We sang a dirge and you did not mourn. For John came neither eating nor drinking, and they say he has a demon. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഈ തലമുറ എന്തിനോട് ഉപമിക്കേണ്ടു. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കുഴലൂതി, നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾ നൃത്തം ചെയ്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള തലമുറയോട് ഞാൻ ഉപമിക്കുകയാണെന്ന് പറയുക. യോഹന്നാനെ പറ്റി യേശു എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു ദിവസം യേശുവിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നീ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്ക. യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, സഹോദര യോഹന്നാനെ, നീ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അധികം ആളിനെ കിട്ടും. യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, I am not going to do like that. Amen. വേറൊരു ദിവസം വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ വന്നു. യോഹന്നാനെ, പാസ്റ്റർ യോഹന്നാനെ, ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരം മാറ്റിയാലെങ്ങനെ? യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു, I am not going to do. Amen. ആളുകൾ ക്ഷീണിച്ചു. Amen. ദൈവം നിനക്ക് തന്ന കൺവിക്ഷൻ വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ്. ദൈവം തന്ന പദവിയിൽ, അധികാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. ഏതൊരു വലിയ മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അധികാരികൾ കാണാൻ പോവുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വരാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യമുണ്ട്. അതെ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. കരം ഉയർത്തിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അല്പം പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. നല്ലവനല്ലേ നമ്മുടെ ദൈവം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. 18-ാം വാക്യം. ഹല്ലേലൂയ. അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂതമുണ്ടെന്ന് ആളുകൾ പറയും. നിങ്ങൾക്ക് ഭൂതമുണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആമേൻ. കരം ഉയർത്തി. നിങ്ങളൊരു കള്ളപ്രവാചകൻ എന്ന് ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വളരെയാണ്. അവരൊരു നല്ല പ്രവാചകനായി തീരും. ആമേൻ, ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നല്ല പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ലോകം നിന്നെ ഒത്തിരി കുറ്റം പറയും. ചോദ്യം, യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ ഈ സംസാരം മാറ്റിയോ? അദ്ദേഹം അതിനെ ഗണ്യമാക്കിയില്ല. അദ്ദേഹം വകവച്ചില്ല. ആമേൻ. അതാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ. ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആരാണ് എന്നെ പിച്ചി? ആരാണ് എന്നെ തള്ളി? ആരാണ് എന്നെ ചിരിച്ചില്ല? Somebody didn't love me. ആരോ എന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ല. I say you're not fit for the kingdom of God. ഹല്ലേലൂയ. ഇതൊന്നും ദൈവരാജ്യത്തിലല്ല. Hello. Praise the Lord. Church, shape up. Shape up. Shape up. Somebody didn't love me. Oh, somebody didn't smile at me. You know what is my attitude? If you don't smile, it's okay with me, yaar. You don't have a good face. That's your problem. That is why you're not smiling at one another. But I got a very handsome face. And I smile at people. I love people. If somebody doesn't smile at you, pray for them that they may have a good face. Amen, amen. Hallelujah. In other words, we don't care if people smile at us or not. We smile at people and pray for them. Amen. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് ചിരിച്ചോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ഗണ്യമാക്കാതെ മറ്റുള്ളവരോട് ചിരിക്കുക, അവരെ സ്നേഹിക്കുക. That's the kingdom of God. അതാണ് ദൈവരാജ്യം. My wife didn't smile at me. My husband didn't smile at me. My spirituality is finished. That is people outside the kingdom of God. In the kingdom of God. By the way, I tell you one thing very clearly. Listen to me. There is no place for touchy people in the kingdom of God. They won't go far. Hello. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Turn to your neighbor and say, sensitive people, touchy people will find it very difficult to go forward in the kingdom of God. Yo, vellom parayan pattumo inde ammachi. It's very difficult to tell something to some people. It's very difficult, you know. Vellam paranja vellam pottu ennulla pedi konda. Amen. Onnu prarthichotte. Hallelujah. No, say somebody, I'm not sensitive. Hallelujah. Hallelujah. Tell somebody, I'm not sensitive. ഞാൻ സെൻസിറ്റീവ് അല്ലെന്ന് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു. I am sensitive to the Holy Ghost. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. I am sensitive to the Holy Ghost. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. I am sensitive to the Holy Ghost. ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഞാൻ വിധേയപ്പെടും. To do what the Lord wants me to do. ഞാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കും ചെയ്യും. I don't care what other people talk about me. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയട്ടെ. I don't care what other people say about me. മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പറ്റി എന്ത് പറയട്ടെ. I am more interested in what Jesus of Nazareth is talking about me now. എനിക്ക് ആദ്യ കാര്യം യേശുവിനെ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നുള്ളതാ. I am diverting here and we'll come back. Hallelujah. Think of the scenario in heaven. You are going through a tough time. You know the demons are attacking you day and night. God is waiting to see how you will react. And then you start crying and weeping and you know what Jesus will do? He'll feel sorry for you.
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭിത്തിയുണ്ട്. He'll send angels. ദൂതന്മാർ പറയും, He will send pastors. പാസ്റ്റർമാരെ വിടും. Don't cry. കരയല്ലേ, I am there. ഞാനുണ്ട്. Lord is there for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവുണ്ട്. And I'm not staying too much because I'll also start crying. അത് ഞാനും എനിക്ക് അറിഞ്ഞു. So either you stop crying or you continue crying, but God be with you. അതുകൊണ്ട് ഒന്നി കരഞ്ഞോണ്ടിരി, അല്ലെ കരച്ചിരുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ. But you know powerful people in the kingdom of God. എന്നാൽ ദൈവരാജ ശക്തന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? 3 times God sent angels. 3 തവണ ദൈവം ദൂതന്മാരെ അയച്ചു. They strengthened me. അവരെന്നെ But ബലപ്പെടുത്തി. the 4th time, എന്നാൽ 4ാം തവണ I'm going to rise up. ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കാം. I'm going to get up. ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും. Because I serve a God who has been resurrected from the dead. കാരണം മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു ദൈവമാണ് എൻ്റെ God has ദൈവം. sent me pastors, God has sent me angels, God has lifted me up. It is time for me to get up right now. ആമേൻ. ആദ്യം ദൈവം ദൂതന്മാരെ അയച്ചു, പാസ്റ്റർമാരെ അയച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകും. Now enough of this. കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മതി. Enough of this pampering. പാമ്പറിങ് മതി. I serve a God who is resurrected. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവം. Enough of this is holding on to somebody. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ള ചാരുന്നൊന്നും ചിന്തിക്കും. Enough of that. ചാരൽ മതിയാ. I shall be sensitive to the Holy Ghost. ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സെൻസിറ്റീവ് And I shall get up in the Holy Ghost and power. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും. Somebody, are you listening to me? Say amen. ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. You know, when a word of God is spoken, just react, respond, say hallelujah. Praise the Lord. It goes well with you. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ദൈവനോട് പറഞ്ഞത് പ്രതികരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. Keep responding. Praise the Lord. കർത്താവിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. If you are not getting anything from the word, you get up and go. That will tell me that I have to stop preaching. ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊന്നും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരി എന്നെ അറിയിച്ചാൽ ഞാൻ നിർത്താം. Hallelujah. Praise the Lord. Are we together? Are we going together? നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് What do we like about John the Baptist? യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? They said he has a demon. അവര് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂതമുണ്ട്. He didn't care. അദ്ദേഹം Don't care about what people put names. They may not call you a demon. They may call you some other names. ഒരുപക്ഷെ ഭൂതമുള്ളവരെന്നല്ല എന്തെങ്കിലും പേര് ആളുകൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ചേക്കാൻ ഗണ്യമാക്കരുത്. Turn around and say, that's a blessing for me. ആമേൻ. തിരിഞ്ഞു പറയുക, അതെനിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. John the Baptist said that. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അങ്ങനെ He was പറഞ്ഞു. the least in the kingdom of God. ദൈവരാജ്യത്തെ ചെറിയവനാണ്. I'm sorry. We may be the least in the kingdom of God. നാം ദൈവരാജ്യ ചെറിയവരായിരിക്കാം. But we are greater than John the Baptist. എന്നാൽ നാം യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ They called John the Baptist a man with a demon. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ ഭൂതഗ്രസ്തൻ എന്ന് അവർ വിളിച്ചു. Do you know what they called Jesus? യേശുവിനെ അവരെന്താ വിളിച്ചത്? They called him demon possessed. യേശുവിനെ പറ്റി അങ്ങനെ If പറഞ്ഞു. they called Jesus demon possessed, will they spare you? ആമേൻ. യേശുവിനെ ഭൂതമുള്ളവനെന്ന് വിളിച്ചാൽ നമ്മളെ വിടുമോ? Hallelujah. സ്തോത്രം. Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah, church. Praise the Lord. We don't fall because of these things. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ വീഴത്തില്ല. These things don't matter to us. ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാര്യമല്ല. Greater is he who is in us than who is in the world. ആമേൻ. നമ്മളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവരെക്കാൾ വലിയവനാണ്. We may be least in the kingdom of God, but we are greater than John the Baptist. ആമേൻ. നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പക്ഷേ ഏറ്റവും ചെറിയവരായിരിക്കാം. Let's move into something more exciting. കൂടുതൽ ഉത്സാഹമുള്ളത് Let's കാണാം. look into the book of John now. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം Let's look at the 5th point about John the Baptist. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പറ്റിയുള്ള അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം. What is it that we see there? അവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത്? The 5th thing about John the Baptist. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പറ്റി Turn with me to the book of John, chapter 1. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം. John is busy baptizing people there. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ആളുകളെ സ്നാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And you see something happening. അവിടെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നു. Something beautiful I like about John. യോഹന്നാനെ പറ്റി എനിക്ക് വളരെ Verse 19 of John chapter 1. യോഹന്നാൻ 1:19. This is the testimony of John when the Jews sent to him priests and Levites from Jerusalem to ask him, who are you? ആമേൻ. യെരുശലേമിൽ നിന്ന് പുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും യോഹന്നാന്റെ അടുക്കൽ ആളുകൾ താൻ ആരെന്ന് ചോദിക്കാൻ ആളുകളെ അയച്ചപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ സാക്ഷ്യം. You know, when the Jews and priests were coming to be baptized, നോക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. പുരോഹിതന്മാരും യഹൂദന്മാരും സ്നാനമേൽക്കാൻ വരുമ്പോൾ what did he call them? യോഹന്നാൻ എന്താ അവരെ വിളിച്ചത്? Brood of ഹല്ലേലൂയ. vipers. സർപ്പസന്തതിയിൽ എന്നാ വിളിച്ചത്. But these fellows were not offended away. പക്ഷെ അവർക്ക് ഇടർച്ച തോന്നിയില്ല. They were also tough guys. അവരും ടഫ് ആയിരുന്നു. They come back to John. അവർ വീണ്ടും മടങ്ങി And വന്നു. what are they saying? അവരെന്താ ചോദിക്കുന്നത്? Now they are coming closer. ഇപ്പൊ അടുത്ത് വരുവാ. Excuse me, Mr. Don't shout. We want to ask you something. Okay, you take it easy. We want to ask you something. That's the way they must have come near John. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വന്നാൽ ഇപ്പം പൊക്കോളാം. Hallelujah. They must have come near John. യോഹന്നാന്റെ അടുത്ത് വന്നു. Excuse me, sir. Who are you? ക്ഷമിക്കണം സാറേ, അങ്ങ് ആരാ? Hallelujah. Because they are scared. He may shout at them, you brood of vipers, why did you come close to me? I told you to go and repent and then be baptized. Now you are coming close to me. That's what they would have expected him to speak. ഹല്ലേലൂയ. ഒരുപക്ഷേ ഇവർ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടും, പോയി സ്നാനപ്പെടാൻ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പറയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ ക്ഷമാപണത്തോടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക, അങ്ങ് ആരാണ്? But you know what John the Baptist says? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് I പറഞ്ഞത്? love that. Read verse 20. 20-ാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. He says, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, he confessed and did not deny, but confessed, I am not the Christ. അദ്ദേഹം ഏറ്റു പറഞ്ഞു, ഞാൻ മശിഹ അല്ല. I love this man's humility. ഈ താഴ്മയുള്ള മനുഷ്യനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. What's so great about that?
ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താ ഇത്ര വലുതായിട്ട് പറയാം? He had a temptation to say that he was the Christ. താൻ ക്രിസ്തു ആണെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രലോഭനം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകാം. Praise the Lord. Praise the Lord. Am I getting your attention this morning? നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? John the Baptist knew his calling. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് തന്റെ വിളി അറിയാം. But here was a temptation. എന്നാൽ ഒരു പ്രലോഭനം വരികയാണ്. He was also looking for the Christ to come. അദ്ദേഹവും ക്രിസ്തുവിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. And Christ would be followed by signs and wonders. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങളാലും അടയാളങ്ങളാലും ഉറപ്പിക്കപ്പെടും. He knew that also. അതും അറിയാം. But John the Baptist, എന്നാൽ യോഹന്നാൻ in സ്നാപകൻ his ministry, തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ it was better than the other prophets. മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷ. Why was it better than other prophets? എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യാസം? Because a work of faith was being instituted through his ministry. ആമേൻ. തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു. If John the Baptist told a lie, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഒരു ഭോഷ്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു. yes, I am the Christ, ഞാനാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, I am baptizing people, ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയാണ് ആളുകളെ, that would have brought a lot of Jewish people into that ministry. ഹല്ലേലൂയ. അനേക യഹൂദന്മാരെ ആ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേനെ. John the Baptist straight away told them, അദ്ദേഹം നേരിട്ട് പറഞ്ഞു, I am not the Christ. ഞാനല്ല ക്രിസ്തു. I know where I stand. ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. I know who I am. ഞാൻ ആരാണെന്ന് I എനിക്കറിയാം. am not even worthy to untie the latchet of the Messiah shoes. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വരുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ യേശു എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നതിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറ അഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. You guys come to me because I'm a great preacher. ഞാനൊരു വലിയ പ്രസംഗനായതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കൽ And you വരുവാ. see, unlike other prophets, people are being baptized. മറ്റു പ്രവാചകന്മാരെ പോലെയല്ല ഞാൻ ആളുകളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു. Repentance is going all over Israel. ഇസ്രായേലിൽ മുഴുവൻ മാനസാന്തരം But ഉണ്ടാകും. who am I? എന്നാൽ ഞാൻ ആരാണ്? The one coming after me. എന്റെ പിന്നാലെ ഒരുവൻ He is വരുന്നുണ്ട്. so awesome. അവനാണ് He ശ്രേഷ്ഠൻ. is so great. അവനാണ് He വലിയവൻ. is so powerful. അവനാണ് ശക്തൻ. I am not worthy even to untie his shoe latchet. ഓ, അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. What a man. എത്ര താഴ്മയുള്ള മനുഷ്യൻ. What a humble man. എത്ര താഴ്മയുള്ളവൻ. The man who testified about, the man who was testified by Jesus. യേശു സാക്ഷീകരിച്ച മനുഷ്യൻ. We, in the kingdom of God, നാം ദൈവരാജ്യത്തിൽ are greater than this humble man. ഈ താഴ്മയുള്ള മനുഷ്യനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയാണ് You നമുക്ക്. know what humble people do? എന്താണ് താഴ്മയുള്ളവർ The ചെയ്യുന്നറിയാം? more humble you are, the more God will lift you up. ആമേൻ. എത്രയും നിങ്ങൾ താഴ്ന്നു അത്രയും ദൈവം നിങ്ങളെ ഉയർത്തും. If you really want to go to heaven before you die, നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ I'll പോകണം. tell you a secret formula, don't tell anyone else. അത് രഹസ്യ ഫോർമുല പറയാൻ ആരോട് പറയല്ലേ? Be humble all the days of your ഓ, life. എല്ലാ ദിവസവും താഴ്മയുള്ളവരാകുക. I think one of the biggest battles is to become humble. നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ യുദ്ധം എങ്ങനെ You know, I've താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കാം. observed people, when they don't even like to listen to the word humility. താഴ്മ എന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോലും ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. You know, because people can be so proud, even Christians. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. So proud. വളരെ നിഗളം. Proud about what? എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള നിഗളം? One breath is taken away, that's it. ആമേൻ. That's the end of ഒരു it. ശ്വാസം പോയാൽ എല്ലാം അവസാനിക്കത്തില്ല. From the third day, മൂന്നാം ദിവസം തൊട്ട് even if people don't, if you know we don't bury that body, people will come, the corporation will come and bury your body. ഹല്ലേലൂയ. വേണ്ടപ്പെട്ട ബന്ധുക്കളെ അടക്കിയില്ലെങ്കിലും കോർപ്പറേഷൻ വന്നിട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അടക്കും. What is there to be proud of our beauty? ഓ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉന്നത ഭാവം Somebody കാണിക്കുന്നത്? said that we are very good looking, or we are very fair, or we are exceptionally good, something about that. ഏറ്റവും നല്ലവരാണെന്ന് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ് ആളുകൾ അഭിപ്രായം I have പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് analyzed people. ഞാൻ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ I have seen that those who have a deep inferiority complex are the ones who are so proud of their, physical beauty, or the color of their face, or their features. These come from a deep inferiority complex inside. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്, ഏറ്റവും അപകർഷതാബോധമുള്ളവരാണ് അവരിങ്ങനെ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി, അവരുടെ ഓരോ കാര്യത്തെ പറ്റി അവർ പുകഴുന്നു, സ്വയം പുകഴുന്നു. People who say, I've got such and such and such a thing. Those who are proud of having things. It's because of a deep inferiority complex. ആമേൻ, ആമേൻ. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നവർ അവർ അപകർഷതാബോധം ഉള്ളവരാണ്. No inferiority complex in Jesus' name. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമുക്ക് അപകർഷതാബോധമില്ല. No superiority complex in Jesus' name. നമ്മൾ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഉന്നത ഭാവമില്ല. We have a Jesus complex. നമുക്ക് യേശുവിന്റെ ഭാവമാണ്. We have a Jesus complex. നമുക്ക് യേശുവിന്റെ മനോഭാവം. Praise the Lord. Whenever I speak about humility, I've sensed a particular kind of resistance. എപ്പോൾ താഴ്മയെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും അതിനൊരു പ്രതിരോധം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. My precious brothers and sisters, learn to be humble. ആമേൻ. എൻ്റെ വിലയേറിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, താഴ്മയുള്ളവരാകാൻ പഠിക്കുക. Learn to be humble. ഓ, താഴ്മ പഠിക്കുക. Learn to be humble. അധികം താഴ്മ പഠിക്കുക. God resists the proud, ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങളോട് നിൽക്കുന്നു. but He gives grace to the humble. എന്നാൽ താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ കൊടുക്കുന്നു. God resists the proud, ദൈവം നിങ്ങളോട് നിൽക്കുന്നു. but He gives grace to the humble. എന്നാൽ താഴ്മയുള്ളവർക്ക് ദൈവം കൃപ John the Baptist, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ. he was loved and feared by the people of Israel. ഇസ്രായേലിലെ ജനം അദ്ദേഹത്തെ ഭയപ്പെട്ടു, And സ്നേഹിച്ചു. people are coming to him.
ഇപ്പോൾ ആളുകൾ കടന്നു വരികയാണ്. They're scared to stand in His presence. തന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുവാൻ അവർ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. And He's saying, അവർ അദ്ദേഹം പറയുക, I am not the Christ. ഞാനല്ല ക്രിസ്തു. I am not the Christ. ഞാനല്ല ക്രിസ്തു. Let me show you something more about His humility. അദ്ദേഹത്തിന്റെ താഴ്മയെ പറ്റി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ കാണിക്കട്ടെ. As you read down. താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ, And they said, who are you that we may give an answer to those who send us? What do you say about yourself? Look at this, verse 23. He said, I am a voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord, as Isaiah the prophet said. ആമേൻ. ഞങ്ങളെ അയച്ചവരോട് എന്തുത്തരം പറയേണ്ടു എന്ന് അവരെ യോഹന്നാൻ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം മാത്രം, മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു വരുമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാക്ക് എന്ന് യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഒരു ശബ്ദം മാത്രമാണ്. John is saying, I'm just a voice. യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം മാത്രം. You know what all things he has to say? എന്തൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പറ്റും? By the way, you may know my dad, Reverend Father Zachariah so and so. He recently retired as from the tribe of Abaya. Our forefathers were all priests and all those things. I'm his son, praise the Lord. He didn't say that. എന്റെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെല്ലാം മഹാപുരോഹിത വംശത്തിലുള്ളവരാണ്. My great grandfather is Aaron. എന്റെ വല്യപ്പച്ചനാണ് ആരോൺ. John didn't care. യോഹന്നാൻ പോയിട്ടില്ല. I am none of these things. ഞാൻ ഇതൊന്നുമല്ല. And then he says, I am just a voice. അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഒരു ശബ്ദം. Somebody is crying in the wilderness. മരുഭൂമിയിൽ കരയുന്നു. Somebody, that Almighty God is crying in the wilderness. അതേ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. John must be saying, I thank God He chose me to be that voice. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു താല്പര്യം ഇതാണ്, ആ ശബ്ദമായിരിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തോണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി Can you പറയുന്നു. imagine somebody comes and asks you, ചിന്തിക്കുക, ഒരാൾ വന്ന് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക, who are you? Excuse me, who are you? നിങ്ങൾ ആരാണ്? My name is voice. ഞാനൊരു ശബ്ദം. Would you like to say that? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയുമോ? We will not be happy unless we add something more to it. അതിനേക്കാൾ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ നമ്മൾ പറയത്തില്ല. I am the voice of somebody crying in Philadelphia Revival Church. ഫിലഡൽഫിയ റിവൈവൽ ചർച്ചിൽ കരയുന്ന ദൈവശബ്ദമാണ് ഞാൻ. We have an app also these days. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. We have not only a website, we have an app also. Please freely download it. We are the growing church here. We are somebody big. ഫിലഡൽഫിയയിലെ വളരെ ഏക സഭയാണ്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. We are the mostest, fastest, revivalist, all the est. What nonsense. We are what we are by the grace of God. ആമേൻ. നമ്മൾ എന്തായിരിക്കുന്നു? നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കൃപയാണ്. How humble we should be. നമ്മൾ എത്ര താഴ്മയുള്ളവരാകണം. John the Baptist said, hey guys, I'm just a voice. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ശബ്ദമാണ്. I know you're looking for Christ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക. I'm not a Christ. ഞാനല്ല ക്രിസ്തു. I'm not worthy even to untie his shoe latchet. ഹല്ലേലൂയ. തന്റെ ചെരുപ്പിന് വാറഴിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. I am ഞാൻ a voice. ശബ്ദം മാത്രം. What a wonderful man. എത്ര നല്ല മനുഷ്യൻ. You and I are greater than that. നിങ്ങളും ഞാനും അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. Hallelujah. Praise the Lord. Here is the sixth thing or the fifth, seventh thing about John the Baptist. യോഹന്നാനെ പറ്റിയുള്ള അടുത്ത പോയിന്റ്. This is something awesome. ഇത് ഏറ്റവും മനോഹരമാണ്. In verse 29, we're going to read that down. Then the next day, he saw Jesus coming to him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he on behalf of whom I said, after me comes a man who has a higher rank than I, for he existed before me. He is testifying about Jesus. Now listen to this, verse 31. I did not recognize him, but so that he might be manifested to Israel, I came baptizing in water. John testified, saying, I have seen the Spirit descending as a dove out of heaven, and he remained upon him. Again he says in verse 33, I did not recognize him. Listen, he who sent me to baptize in water said to me, he upon whom you see the Spirit descending and remaining upon him, this is the one who baptizes in the Holy Ghost. Amen. പിറ്റന്നാൾ യേശു തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട്, ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് യേശു പറയുകയാണ്, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞവൻ ഇവൻ തന്നെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ എന്നെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അയച്ചവൻ, നീ ആരെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വന്ന് അവന്റെ മേൽ ആവസിക്കുന്ന നീ കാണുമോ? അവനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലും തീയിലും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞവൻ ഇവനാകുന്നു എന്ന് യേശുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. Church, listen to me. സഭയെ ശ്രദ്ധിക്കുക. Did John know about Jesus? യേശുവിനെ പറ്റി യോഹന്നാൻ അറിയാമോ? Did Jesus know about John? യേശുവിന് യോഹന്നാൻ They അറിയാമോ? both knew each other. പരസ്പരം അറിയാം. They were second cousins. അവരെ കസിൻസ് ആണെന്നുള്ള അറിയാം. Cousins. ഹല്ലേലൂയ. Did you know that? അവര് കസിൻസ് ആണെന്നുള്ള When അറിയാം. Jesus grew up, he definitely heard the story of how Mary went to see Elizabeth and how all these things happened. ആമേൻ. യേശു വളർന്നപ്പോൾ നിശ്ചയമായി യോഹന്നാന്റെ ജന്മവും അതുപോലെ തന്റെ അമ്മയായ മറിയ എലിസബത്തിനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു കാണും. Hallelujah. John knew Jesus through the flesh. A little bit probably. ഹല്ലേലൂയ.
തന്റെ ജഡത്തിൽ നിന്നും യേശുവിനെ അല്പമായിട്ട് യോഹന്നാൻ അറിയാം. Listen, John did not depend on his flesh to determine who. John did not use his fleshly wisdom to discern who Jesus would be. ആമേൻ, ആമേൻ. യേശു ആരായിരിക്കണമെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ, വിവേചിക്കുവാൻ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തന്റെ മാനുഷിക ജ്ഞാനം ഉപയോഗിച്ചില്ല. When Jesus was standing in that group of people to be baptized, സ്നാനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കൂട്ടത്തിൽ യേശു നിൽക്കുമ്പോൾ John did not say, "Hey, that's cousin Jesus. Come over. Let me baptize you first." ഹല്ലേലൂയ. ഓ, എന്റെ ബന്ധുവായിട്ടുള്ള യേശുവല്ലേ ഇത്, പെട്ടെന്ന് വാ, ഞാൻ I've been waiting to baptize you, my brother. ഞാൻ സഹോദരൻ നിന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. John did not do that. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല. Now listen to this man. Watch what this man is doing. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. Church, remember, he's in the old covenant. ശ്രദ്ധിക്കണം, അദ്ദേഹം പഴയ നിയമത്തിലാ. He was told by God himself, തമ്പുരാൻ പിതാവായ ദൈവം തന്നെ യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, whoever the Holy Spirit will descend ആരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങും, and the Holy Spirit will stay, ആരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ഇറങ്ങിയ വ്യക്തി ആവസിക്കുമ്പോൾ, he is the one who will be taking away the sins of the world. ആ വ്യക്തിയാണ് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്നവൻ. In other words, മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ John discerned through the Spirit. ആത്മാവിൽ യോഹന്നാൻ കാര്യത്തെ വിവേചിച്ചു. John understood hearts through the Spirit. ഓ, ഹൃദയങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ യോഹന്നാൻ വിവേചിച്ചു. He had a relationship through the Spirit. ആത്മാവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. He was the greatest among men born of a woman. സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകൻ. You and I are greater than that. നിങ്ങളും ഞാനും അതിനേക്കാൾ വലിയവർ. You and I can see greater things from the Holy Ghost. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ നമുക്ക് John അധികാരമുണ്ട്. had to fast and pray probably in the desert. ഒരുപക്ഷേ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ മരുഭൂമിയിൽ ഉപവസിച്ച് To പ്രാർത്ഥിക്കണമായിരുന്നു. you and me it is given free. നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് സൗജന്യമായി തന്നിരിക്കുക. I'm telling you, ഞാൻ പറയുക, it is given to you free. നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി Seeing the ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. Holy Spirit coming upon people. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജനങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി Seeing വരുന്നു. the spiritual growth of people. ആളുകളുടെ ആത്മീയ വളർച്ച Being കാണുന്നു. able to prophesy in the Spirit. ആത്മാവിൽ പ്രവചിക്കുന്നത് കാണുന്നു. Able to see how the Holy Spirit moves. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം കാണുന്നത്. These are all given to you and me just like that. ഓ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അധ്വാനിക്കാതെ സൗജന്യമായി ഇതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് ദാനമായി തന്നിരിക്കുക. Church, aren't you excited? നിങ്ങൾക്ക് ഉത്സാഹമില്ലേ? When I heard this, I was so excited. ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഉത്സാഹം Lord, തോന്നി. if John the Baptist was able to baptize that entire place and bring people to repentance and open a way for the Lord Jesus Christ, how much more he can use this church to prepare the way for the coming revival. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ ഇത്രയും ജനത്തെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിച്ച് അവരെ സ്ഥാനപ്പെടുത്തി യേശുവിന്റെ വരവിനായിട്ട് ഒരുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ I am so യോഹന്നാനേക്കാൾ excited. ശ്രേഷ്ഠ പദവിയുള്ള That നമുക്ക്, man was in the old covenant. ഈ മനുഷ്യൻ പഴയ നിയമത്തിലാണ്, I am in the new covenant. ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിലാണ്. That man was a servant. അദ്ദേഹം ഒരു ദാസനാണ്, I am a son. ഞാനൊരു മകനാണ്. That man had an anointing of the Holy Spirit. അദ്ദേഹത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമുണ്ട്. I have on me through the church, all of us, we have the anointing of the Lord upon us. ആമേൻ. നമുക്ക് സഭയിൽ കൂടെ യേശുവിന്റെ തന്നെ അഭിഷേകം. He had a faith. I have the faith of Jesus. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്, നമുക്ക് യേശുവിന്റെ വിശ്വാസം. He probably had some understanding of grace. I am under grace. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃപയെ പറ്റി അല്പം അറിയാം, എന്നാൽ നമ്മൾ കൃപയ്ക്ക് What a അധീനരാണ്. greater joy. He had probably no victory over sin in the inner man. I have victory over sin in the inner man. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ പാപത്തിന്മേൽ ജയമില്ല, എനിക്കെന്നാൽ എന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ പാപത്തിന്മേൽ ജയമുണ്ട്. He was alone in the desert. I am surrounded by wonderful saints of God. ഹല്ലേലൂയ. അദ്ദേഹം ഏകനായി മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു. ഞാൻ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അവരോടൊപ്പം ഒരു കൂട്ടമായിട്ടായിരിക്കും. John the Baptist could eat only locusts and honey because God told him that was his portion. ഹല്ലേലൂയ. തന്റെ ഓഹരി വെട്ടുക്കിളി കാട്ടുന്നതിന് മാത്രമാണ് ദൈവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. God has given me health to enjoy any kind of food and still be on fire for Jesus. ഓ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കത്തുവാനുള്ള അധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും യേശു എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. John the Baptist had a limitation in his ministry geographically. ഹല്ലേലൂയ. ഭൗതികമായ തലങ്ങളിൽ ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഒരു പരിധി ഉണ്ടായിരുന്നു. I have no limits. എനിക്ക് യാതൊരു പരിധിയുമില്ല. Only God is my limit. ദൈവമാണ് എന്റെ പരിധി. If John the Baptist lived in Philadelphia, he had to live in Philadelphia. He could not go out to Surat. He could not go out to Delhi. He could not go out to Africa. He could not go out to Haiti. But you and I can go to the ends of the earth for the Lord Jesus Christ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഫിലഡൽഫിയ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഫിലഡൽഫിയ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ലോകത്തിന്റെ the children of God. ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എത്ര വിലയേറിയവരാണ്. What a glorious privilege to be born in the new covenant. പുതിയ നിയമത്തിൽ ജനിക്കാൻ കഴിയുന്ന തേജസ്സേറിയ പദവിയാണ്. Hallelujah. ആമേൻ. Who are the children of God? ആരാണ് ദൈവമക്കൾ?
you must be born again. നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കണം. John said you must be born again. യോഹന്നാൻ സാബ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കണം. Listening to the word of God does not make you born again. ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് വീണ്ടും The ജനിക്കുന്നില്ല. Spirit of God and the word of God must go deep inside your spirit. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും ദൈവവചനവും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം. And then you are born again. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത്. Unless you are born again, you will not enter the kingdom of God. വീണ്ടും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിൽ കടക്കത്തില്ല. How many people are there in the kingdom of God? Lift up your hands and praise the Lord. ദൈവരാജ്യത്തിലുണ്ട്. Because you are born again. നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചതുകൊണ്ട് You have greater privileges than John the Baptist. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ Because you are in the kingdom of God. കാരണം നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ്. When you look at people, they'll be healed. നിങ്ങൾ ആളുകളെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ സൗഖ്യമാകും. When you write magazines and when you write articles, because of that, people will come to know the Lord. നിങ്ങൾ മാഗസിനും ആർട്ടിക്കിളും എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ആളുകൾ യേശുവിനെ അറിയും. Because you come to a new covenant church, your very presence will change your office. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ നിയമസഭയിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വലിയ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരും. Because you are greater than John the Baptist. കാരണം നിങ്ങൾ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയിലാണ്. You will only have success. നിങ്ങൾക്ക് ജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. In the old covenant. പഴയ നിയമത്തിൽ. Children, listen to me. ശ്രദ്ധിക്കണേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. Even in the old covenant, പഴയ നിയമത്തിൽ പോലും God said you shall have success. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും ദൈവം പറഞ്ഞു. That is God's plan for the children of Israel in the old covenant. പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ പറ്റിയുള്ള ദൈവ പദ്ധതി In the അങ്ങനെയാണ്. new covenant, എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ you have been given success free. നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ച സൗജന്യമായി തന്നിരിക്കുക. Jayam. ആമേൻ. ജയം തന്നിരിക്കുക. Who told you about failure? ആരാ നിങ്ങളുടെ പരാജയം പറ്റി Who പറഞ്ഞു? told you about failure? Come on. ആരാ പരാജയം പറ്റി Who നിങ്ങൾ told you you will fail? ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തോക്കുമെന്ന്? ആര് പറഞ്ഞു തോക്കുമെന്ന്? Who told you? The devil said that. പിശാചാണ് അങ്ങനെ The പറയുന്നത്. devil's word has no right upon our lives. പിശാചിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് നമ്മുടെ മേൽ ഒരു സ്വാധീനവുമില്ല. We are a victorious people. നമ്മൾ ജയാളികളായ Because കൂട്ടമാണ്. we are connected to a victorious God. കാരണം ജയാളിയായ You ദൈവത്തോട് look for a ചേർന്നിരിക്കുന്നു. job, you look for a business, you will win. നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, നിങ്ങൾ ജയിക്കും. If you think it is from the Lord, go open a coffee shop. ദൈവം പറയും നിങ്ങൾ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് If you തുടങ്ങണം. think God is with you, go open a franchisee. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ബിസിനസ് തുടങ്ങണം. If you think it is from go and start a business. ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങളെ അങ്ങനെ നയിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്. If you think it is from go and start a ministry. അതെ, ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ ഒരു ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കണം. You will not fail. നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയില്ല. John the Baptist failed. യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ പരാജയപ്പെട്ടു. You will not fail. നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടും. Because you are connected to the King of Kings and the Lord of Lords. നിങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുക. Yes, we have testimony. You can even ask for the gender of the baby you want. God will give it to you. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ശിശുവിന്റെ ലിംഗം എന്താണ്, ആണാണോ പെണ്ണാണോ ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. Hello. ആമേൻ ആമേൻ. Church. സ്തോത്രം. Praise the Lord. Thank you Jesus. You are a success. നിങ്ങൾ ഒരു ഉയർച്ചയാണ്. You are a favored group. നിങ്ങൾ കർത്താവ് കടാക്ഷമുള്ളവരാണ്. Greater glory is going to come to you soon. ഓ വലിയ തേജസ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വെളിപ്പെടാൻ I പോകുകയാണ്. tell you, it is worth all that we have gone through in the last so many years. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കടന്നുപോയ എല്ലാത്തിനേക്കാൾ അധികം തേജസ് ദൈവത്തിന്. Whatever pain you have gone through, I tell you, Jesus will make it worth for you. ആമേൻ. ഏതെല്ലാം വേദനകൾ കൂടി നിങ്ങൾ കടന്നുപോയോ അതിന് തക്ക അനുഗ്രഹം തരും. Greater than John the Baptist. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത്. Greater than John the Baptist. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ When you ശ്രേഷ്ഠമായത്. compare, നിങ്ങൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തും. compare and see how greater you are than John the Baptist. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്തു. Even today, ഇന്നും people tremble when they say John the Baptist. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ വിറയ്ക്കും. Let me tell you, when they talk about you, what do they think? ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? Shall I tell you something? ഞാൻ പറയട്ടെ. If you truly fear God, നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി ദൈവത്തെ you ഭയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ have nothing to fear. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല. If you truly fear God, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നെങ്കിൽ people will be afraid of you. ആളുകൾ നിങ്ങളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടും. That is why they throw stones from a distance. അതുകൊണ്ടാണ് ദൂരെ നിന്ന് അവർ കല്ലെറിയുന്നത്. They don't come near you and talk to you. അവർ അടുത്തൊന്നും They സംസാരിക്കുന്നില്ല. throw stones from a distance. ദൂരെ നിന്നേ കല്ലെറിയത്തുള്ളൂ. But I tell you, the angels are all around you. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ദൂതന്മാരുണ്ട്. You have nothing to fear. നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടാനില്ല. Isaiah 54 says you have nothing to fear. യെശയ്യാ 54 പറഞ്ഞു നിനക്ക് You shall be ഭയപ്പെടാനില്ല. established in righteousness. നീതിയിൽ നീ സ്ഥിരമായിരിക്കും. Are you a child of God? നീ ദൈവപൈതലാണോ? This morning, if any of you are going through this fear syndrome, failure syndrome, lift your hands. Let this be the last day you will ever lift your hands. ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു പരാജയ ഭീതിയിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം കൂടി കടന്നു പോകാൻ നിങ്ങളുടെ കരം ഉയർത്തുക. ഇന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ തരും. Today will be the last day you will be lifting up your hands. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി കരം I am afraid to drive. ഹല്ലേലൂയ. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പേടിയാ. I am scared to drive. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ What പേടിയാ. if my car will go and hit somebody? കാർ ആരെയും ഇടിച്ചാലോ? Your car will not go and hit somebody by itself. കാർ അതായിട്ട് പോയി ആരെയും ഇടിക്കത്തില്ല. Hallelujah. Amen. God is with you. ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. He will strengthen you. ദൈവം നിങ്ങളെ He will ഉറപ്പിക്കും. help you. അവൻ നിങ്ങളെ You are സഹായിക്കും. called to be a success story. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജയത്തിന്റെ കഥ You പറയാനുണ്ട്. have no more fear. You have nothing to fear. നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല. God can use powerful people like you. നിങ്ങളെ പോലുള്ള ശക്തന്മാരെ Let me ഉപയോഗിക്കും. tell you a testimony. സാക്ഷ്യം പറയട്ടെ. I know of a woman. എനിക്കൊരു സഹോദരി She അറിയാം. lives in Indiana. ഇന്ത്യാനയിൽ ജീവിക്കുന്ന. This woman was so scared of driving a car. കാർ ഓടിക്കുന്നതിന് വളരെ പേടിയായിരുന്നു. Somebody had to help her drive a car. ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചേ പറ്റൂ. She met with Jesus.
യേശുവിനെ I don't want to കണ്ടുപിടി. mention her name, but today you know what she's doing? ഇപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ? She is busy casting out demons. ഹല്ലേലൂയ. ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതിൽ വളരെ തിരക്കാ. Praise the Lord. Exactly. ഹല്ലേലൂയ. A woman, a young girl, she was so scared she could not get into a car and drive a car, is now busy casting out demons. ആമേൻ. ഒരു കാറിനകത്ത് കയറാൻ പോലും പേടിയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ സമയമില്ല അതുപോലെ ഭൂതങ്ങളെ God has പുറത്താക്കി. given her a deliverance ministry. ഒരു വിടുതൽ ശുശ്രൂഷ ആ സഹോദരിക്ക് And കൊടുത്തു. it's not an ordinary deliverance ministry. ഒരു സാധാരണ വിടുതൽ ശുശ്രൂഷ You അല്ല. know what her assignment is? തന്റെ അസൈൻമെന്റ് She എന്തെന്നറിയാം? goes to witches' coven, ആമേൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. അത് Durmantravadikal, ദുർമന്ത്രവാദിനികളുടെ അടുക്കൽ പോകും. where there is Satan worship. അവിടെ പിശാചിനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. In the name of Jesus, get out of this place. ആമേൻ ആമേൻ. യേശുവിനെ ദേശം വിട്ടു പോകാൻ പറയും. This land belongs to Jesus. ഇത് യേശുവിന്റെ രാജ്യമാണ്. Philadelphia belongs to Jesus. ഫിലഡൽഫിയ യേശുവിന്റെ വകയാണ്. What business does the devil has in Philadelphia? ഫിലഡൽഫിയയിൽ പിശാചിന് ഒരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല. Devil cannot stand. പിശാചിന് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. And God wants especially timid people so that he can put more of his power and use them. ആമേൻ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ദൈവം ഭീരുക്കളായിട്ടുള്ളവരെ നോക്കിയാണ് കർത്താവിന്റെ ശക്തി അധികം പകർന്ന് ഈ ദുഷ്ടാത്മാക്കളെ ഓടിക്കാൻ. This morning I have something to tell you clearly. ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം. Whatever you are weak in, നിങ്ങളുടെ ബലഹീനത എന്താണെങ്കിലും give it to Jesus. അത് യേശുവിന് കൊടുക്കുക. He will make you an excuse me of using this word, he'll make you an ustad in that. He'll make you an expert in that area. ആമേൻ. ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളെ കർത്താവ് ഒരു എക്സ്പെർട്ട് ആക്കി തീർക്കും. ഒരു വിദഗ്ധനാക്കി തീർക്കും. Hallelujah. Praise the I'm Lord. going to say that one more time. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം. What is the weakness of your life? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ബലഹീനത എന്താണ്? Pastor, I have so many things to say, but when I come near the pulpit, praise the Lord, എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം പറയാനുണ്ട്. പുൽപ്പിറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്നെ I can't even say a word of testimony. The minute I come and say Shailaja catches me. സാക്ഷ്യം പോലെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ശൈലജ എന്നെ പിടിക്കുക. Who is Shailaja? Shy means to be shy. That's what it means. അല്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നാണം, ലജ്ജ. But in the name of Jesus, we cast out every timidity. ആമേൻ. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ഭീരുത്വവും മാറിപ്പോട്ടെ. The Lord will use such people to be on fire for Jesus. അങ്ങനെയുള്ളവർ യേശുവിന് വേണ്ടി കത്താൻ I tell you, my Jesus is an expert in picking up people who are good for nothing to make them stand and preach the gospel. ആമേൻ ആമേൻ. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരെ ഉയർത്തിയെടുത്ത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ യോഗ്യനാക്കുന്നവരാണ് എൻ്റെ യേശു. Hallelujah. Amen. No fears. ഭയമില്ല. Every fear is gone today. എല്ലാ ഭയവും മാറി. You're greater than John the Baptist. യോഹന്നാൻ സ്നാപകനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ. Even John the Baptist was standing there and wondering, is it really Jesus? ആമേൻ. ഓ ഈ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തയുണ്ടായി. Such ഇതാണ് a യേശു. strong man. വളരെ ശക്തനായ Such a മനുഷ്യൻ. powerful man. ശക്തനായ മനുഷ്യൻ. So much on fire for God. കർത്താവിന് വേണ്ടി കത്തുന്നവൻ. He fell at Jesus. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇടർച്ചയുണ്ടായി. Not you and me. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞാനുമല്ല. We will not fall. നാം വീഴത്തില്ല. Because we stand on the one who can never fail and fall. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം നാം നിൽക്കുന്നത് ഒരിക്കലും വീഴാത്തവനാണ്, എപ്പോഴും ജയിക്കുന്നവന്റെ മേലാണ്. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things. Let me stand up and give God the glory. Above all wealth and treasures of the earth, you have a way to measure what your worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a robe trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Sing it again. Crucified, laid behind a stone. Jesus, I bind us. You live to die, In Jesus' name. rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground.
and thought of me above. There are people watching us through the net today. ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ കാണുന്നവരുണ്ടല്ലോ. There are people who regularly watch us. സ്ഥിരമായി കാണുന്നവരുണ്ടല്ലോ. This morning we're going to specifically pray for them. നിങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. Church, can you turn around and bless the people who are watching us? സഭയെ നമുക്ക് ക്യാമറയെ നോക്കി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്യാമറയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് നമുക്കായി ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let's bless them. സ്തോത്രം. Let's just bless them. നമുക്ക് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാം. The time that they have spent watching us. ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ സമയമെടുത്ത് നമ്മളെ അവർ കണ്ടു. Together as one body of Christ. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ശരീരമായി. We are blessing them. നമ്മൾ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും. If somebody is watching us, you have not given your life to Jesus, we tell you there is the best place in the world and the world to come. It is the Lord Jesus Christ. We tell you, come alive in the name of Jesus Christ. Accept the Lord Jesus Christ as the Lord of your life. You will see that your life will never be the same. യേശുവിനെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി യേശുവിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ കൈമാറുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ, നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ, നിങ്ങളെ മാനിക്കുവാൻ യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. We know the word will touch you today. ഞങ്ങൾക്കറിയാം ദൈവം നിങ്ങളെ തൊടും. The Lord Jesus Chrisst is doing it. യേശു കർത്താവാണ് ചെയ്യുന്നത്. We have the privilege of being a voice in this Philadelphia. ഫിലഡൽഫിയയിൽ അവന്റെ ശബ്ദമാകുവാൻ ഒരു ഭാഗ്യം അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. We also are not worthy to touch the latchet of the shoes of Jesus. ഓ യേശുവിന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാർ ഒഴിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരല്ല. But this morning എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ we heard ഞങ്ങൾ കേട്ടു we are greater than the Old Testament prophet. പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ ഞങ്ങൾ We are the new covenant prophets. ഞങ്ങൾ പുതിയ നിയമ And പ്രവാചകന്മാരാണ്. this morning we prophesy the Lord Jesus Christ and His will and His plan and His purpose and no fear in your life. ഓ ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ ജയം, യേശുവിന്റെ അധികാരം, യേശുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഭയങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിട്ടുമാറുന്ന അനുഭവം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രവചിക്കുകയാണ്. Whoever you are, നിങ്ങൾ ആരായാലും may you have a fresh life. നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ. Whatever failures you had in your life, ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പരാജയം let it ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും be raised today. ഇന്നതും നീങ്ങിപ്പോട്ടെ. Come alive for a new life. ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിനായി എഴുന്നേൽക്കുക. Come alive into the hands of the Lord Jesus Christ. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരിക. We bless you today in the name of the Father, Son and the Holy Ghost. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. And the people of God said, ഓ ദൈവജനം and പറയട്ടെ. the people of God said, ആമേൻ. and the people of God said, ആമേൻ. go and have a victorious week. God loves you. God bless you. ജയത്തിന്റെ ഒരു ആഴ്ചവട്ടം നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക. ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ. Amen. Hallelujah.